discuss about the topic is scientific devices. So in the scientific examination point of view, every exam machine should be one or two questions from this topic. The topic is scientific devices. So let us discuss the scientific devices some. So in this class, the first one is altimeter. So the altimeter also called as barometer. The altimeter also called as barometer. Already here, this is the picture. This picture can show us about what is the model of altimeter or what is the model of barometer. So by using this one, already here it measures altitudes and used in aircrafts. So it can be measured the altitudes and the aircrafts. Where you observe the altitudes. So when you are moving, when you are flying, that time that either flying in the airplane or flying in the rockets, we can observe the altitudes, and in the particularly those are used in the aircrafts. So this is the altimeter, and as well as this one also called as barometer. And the second one is audiometer. So this is the audiometer setup. Already this kind of devices are seen in the hospitals. So how much heartbeat is going on per minute. So that we will check like this kind of equipment. And this audiometer already here mentioned, it measures intensity of sound. So what is the heart rate? What is the heart rate per a minute? What is the heart rate per a minute? This is the ammeter. Where you observe the ammeter? In the electrical devices, in the electronic shops, or electricians are using this ammeter. This ammeter used for strength of electric current. For example, nowadays we are using the number of electrical devices. Best one is a TV, LED, TV, laptop. So many mobiles, smart mobiles, so many electrical goods are there. Those electrical goods are sometimes it will be corrupted. So that time we are carried to shop like an electrician. The electrician will check by using this ammeter. So why they are checking? They are checking each and every one. So where it is past the electricity, where it is shortage, where it is the problem. To find that one, you can use the electric current. And moreover, the electric current can express in terms of ampere. Electric current can express in terms of ampere. So the electric current can be determined by the using of ammeter. So the next one is anemometer. You saw number of times in the movies or somewhere in the YouTube channel something. So if you observe this one, when the wind flow is coming, if the wind flow is coming, so that it will be rotated. If the wind flow is coming, it will be rotated. When it is rotated, so to identify the flow of wind or direction of wind. And second one is this wind flow can be generated electricity. This wind flow can be generated electricity. That is wind energy. That we call as wind energy. So here we can discuss the energy can be, that means electricity can be extracted from water. Second one is solar system. A third one is wind energy. This wind energy also can be utilized for home purpose also. That is domestic purpose also. So this one is used in particularly this one is used in the pharmaceutical industries. So the wind flow is where it is coming. So how much the pollution is there in the particular area. By using this one, it can be easily determined. So it measures strength of wind. And moreover, in the cyclones. So you saw in the news, the last topic is weather report. Weather forecast. Weather report is nothing but completely past of the action. Weather forecast nothing but that is future. What happened tomorrow? What happened day after tomorrow? So it can be expressed that one. That we call as weather forecast.
In that time, he said that one. So in the బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం అది బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం అందువల్ల రాగల 24 గంటల్లో మీకు 200 స్పీడ్తో లేదా 350 కిలోమీటర్స్ వేగంతో గాలి వస్తుంది. ఇలా నార్త్ టు ఈస్ట్ సౌత్ ఇలా డైరెక్షన్ చెప్తాను. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే బై యూజింగ్ దిస్ వన్. Actually those report can be given by the IMD, International Meteorological Department. That department always observe the seas and oceans. So where it is coming, which direction it is coming, so the direction can be expressed with the help of anemometer. So next one is audiometer. So already we saw this one. Where we saw this one? In your day-to-day life, you can enjoy the music either using mobiles or using your electronic goods. So this is a headset, but in this time it is a audiometer. This audiometer. So use of audiometer is intensity of sound. So here this can be identified how much sound can be elevated. For example, sometimes we are facing the earthquakes. But we don't know where it is, when it is obtained or when it is coming. But some animals like a dog, owl, such kind of animals can be heard. How can be heard? There is some kind of sounds or waves. Those sounds are called as ultrasonic waves. Those are very less range. Those sounds can't listen. So those sounds can be used. Those sounds can be absorbed by using this kind of audiometer, which means very less kind of sound also it can easily identify. Okay. Next one. Nowadays this kind of equipment or this kind of device used in the some proofs. Some of the witnesses are submitting the courts. Some audio release are come. Some of the audio files, those are genuine or it is fake by using this kind of device. The next device is so the next device is barometer. The barometer used in the atmospheric pressure. So actually pressure is nothing but force per area. In the particular area, how much force is applied, that we call as pressure. So we are applying the atmospheric pressure. That atmospheric pressure అంటే ఏంటి, సముద్రం లెవెల్ కన్నా ఎంత హైట్ లో ఉంది దాన్ని మనం చెప్పేది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్. సో హౌ మచ్ అది ఎంత ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీఆర్ యూజింగ్ బారోమీటర్ యూజ్ చేసి మనం ఆ ప్రెజర్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ అనేది ఎంత ఉంది. సో దాని డివైస్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం రియల్ లైఫ్ ఎక్కడ చూసామంటే ప్రెజర్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీ బైక్స్ కానీ మీ బైసికల్ కానీ మీ పేరెంట్స్ వాడే బైక్స్ కానీ కార్స్ కానీ గేర్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే చెకింగ్ వన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలాగే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే దానికి ఇన్సర్ట్ చేసామో దాంట్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ నీడిల్ ఉంది కదా, నీడిల్ రొటేట్ అవుతుంది. ఆ నీడిల్ పెట్టి హౌ మచ్ ఎయిర్ ఈస్ దేర్. సో విచ్ మీన్స్ ఎయిర్ ఇన్ ద సెన్స్ we call as pressure, that is atmospheric pressure. Is it clear? That atmospheric pressure can be determined by using this device. That device is called barometer. The next one is binocular. You know very well. So you are going somewhere in the picnic or some garden parties are there, or some of the students, some of the members will go to long tour like a Kodaikanal, Kanyakumari. So such kind of areas you went, that time you saw the long distance. The best example is some of the members are going the oceans, seas, oceans, or boat riding or boat. సో దట్ టైం అంటే పడవల మీద వెళ్ళేటప్పుడు కానీ నావల మీద వెళ్ళేటప్పుడు కానీ
లేదా కొండల మీద ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే బైనాక్యులర్తో దూరంగా ఉన్న వస్తుంది మనం చూస్తానికి ఇష్టపడతాం. అండ్ nowadays we are using that binocular for see the solar eclipse, moon eclipse, చంద్రగ్రహణం సూర్యగ్రహణం కూడా చూస్తానికి వాడుతున్నాం. ఎందుకని డైరెక్ట్గా చూస్తే రేస్ అని మనకి ఎఫెక్ట్ అయితే మనం బైనాక్యులర్. దిస్ బైనాక్యులర్ హ్యావింగ్ 2 types. సో వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నది షార్ట్ డిస్టెన్స్ చూపిస్తూ ఉంటుంది, అదేవిధంగా షార్ట్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నదని దట్ మీన్స్ స్మాల్ టు బిగ్, బిగ్ టు స్మాల్. సో అందుకని బోత్ సైడ్స్ కూడా మనకి ఏం చేస్తుంటే లెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ లెన్సెస్ ద్వారా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అలా చూసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్లియర్గా కనిపించట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం సైజ్ పెద్దగా ఉండడం కోసం చేంజ్ చేసుకుంటాం, లెన్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటాం. ద నెక్స్ట్ డివైస్ ఈస్ calorimeter. See the calorimeter. Actually this is used in the chemistry lab. Chemistry lab లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటుంది. ఈ కెలోరీమీటర్ తో ఏం చేస్తామంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ హీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ, విచ్ మీన్స్ ఎంత ఎనర్జీ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఎప్పుడైనా స్నాక్స్ బ్యాగ్ తిన్నప్పుడు అది బింగో కానీ లేస్ కానీ తిన్నప్పుడు దాని బ్యాక్ సైడ్ రాస్తున్నాడు it contains 160 kilocalories of energy or carbohydrates, vitamins, అలా మనకి చార్ట్ రూపంలో చూపిస్తూ ఉంటాడు. అంటే అక్కడ ఎలా ఫైండ్ చేస్తున్నాం అంటే దాంట్లో ఉన్న ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయితే ఎంత ఎనర్జీ ఎంత వస్తుంది ఎలా చెప్తాము. దీన్ని కెలోరీమీటర్ యూజ్ చేసుకొని హీట్ అనేది ఎంత క్వాంటిటీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, ఆ ఎంత క్వాంటిటీ రిలీజ్ అవుతుంది దీని ద్వారా మనం చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటాం, ఇది థర్మోమీటర్. ఈ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్, ఇది థర్మోమీటర్, లాస్ట్ ఉన్నది థర్మోమీటర్. ఈ థర్మోమీటర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇది హీట్ అయ్యి కొద్దిగా ఈ సొల్యూషన్ ఎంత హీట్ అయిందని మనకి దీంట్లో టెంపరేచర్ అనేది మెజర్ చేస్తుంటుంది. ఆల్రెడీ థర్మోమీటర్ కంటెంట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మెర్క్యూరీ. మెర్క్యూరీ చేస్తే హీట్ పెరిగిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ద నెక్స్ట్ డివైస్ ఈస్ డైనమో. It is a dynamo. So nowadays so many members are not used this kind of dynamo, but in earlier days, which means nowadays so many members are every home has a bike. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లోనూ బైక్ ఉంది, మినిమం ఒక బైక్ ఉంది. బట్ ఇంతకుముందు పూర్వ రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళు సైకిల్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సైకిల్ ఉంది, బైసికల్. ఆ బైసికల్కి ఇలా డైనమో ఉంటుంది, ఎదుర లైట్ ఉంటుంది. ఈ లైట్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అంటే లైట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇది ఈ టైర్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ హీట్ ఇక్కడ లైట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అంటే డైనమో అంటే ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఎనర్జీ, మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, విచ్ మీన్స్ ఎనర్జీ నైదర్ క్రియేటెడ్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్. ఎనర్జీని క్రియేట్ చేయలేము, అలాగే డిస్ట్రాయ్ చేయలేము, బట్ ఎనర్జీని ఏం చేస్తున్నాం ఒక దాని నుంచి ఇంకో దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. అలా మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ చేసే దాన్ని మనం ఏమంటే డైనమో. ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యాన్, దెర్ ఇస్ ఎ లైట్. సో బట్ ఫ్యాన్ లైట్ రెండు కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారానే వస్తుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఏవైతే ఎలక్ట్రిసిటీ మనకు వస్తుందో వచ్చి దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, సో ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే ఫ్యాన్ రొటేట్ అయింది, దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు లైట్ ఎనర్జీ. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే తప్ప ఎనర్జీ నెవర్ బి క్రియేటెడ్, నెవర్ బి destroyed, but energy can be transferred from one to another form. Is it clear? అలాగే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది డైనమో. డైనమో ఏం చేస్తుంది అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, మెకానికల్ ఎనర్జీ నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలా వస్తుందంటే ఎప్పుడైతే వీల్ రొటేట్ అవుతుందో ఆ రొటేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడున్న ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు దీంట్లో హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. హీట్ని ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ లైట్ కింద పాస్ చేస్తుంది. ఓకే, the next device is dynamometer. The next device is dynamometer. So this device can be used to measure the electric power, how much power. For example, you saw మీరు రోడ్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు కానీ థియేటర్స్ కానీ
ఇలా ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎందుకు పెడతారు? యాక్చువల్గా ప్రతి ఊర్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం, సబ్ స్టేషన్ ఉంటుంది, పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం సబ్ స్టేషన్ ఉంటుంది. బట్ అక్కడ వచ్చిన పవర్ ఇక్కడ మనం ఎందుకు మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ పెడతామంటే ఎనర్జీని సఫిషియెంట్గా తీసుకొని ఎంత కావాలో అంతే ఇస్తుంది. అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ హై వోల్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఫ్లాష్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయకు ఎంత వెళ్ళాలి, ఎంత మనకు కావాలి. మీరు ఎప్పుడైనా కరెంట్ బిల్ అబ్జర్వ్ చేశారు, ఇది సాదా కరెంట్ బిల్, పవర్ బిల్, దాంట్లో ఎన్ని యూనిట్లు కాలింది ఎలా అనేది దీన్ని చేసి డైనమోమీటర్ చేసే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎండోస్కోపీ. I think this word already listened in hospitals. హాస్పిటల్లో ఎక్కువగా విని ఉంటారు ఎండోస్కోపీ, విని ఉంటారు. కొంతమంది చేస్తుంటే చూడటానికి అవకాశం ఇవ్వరు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ రూమ్ జరుగుతుంది. బట్ ఎండోస్కోపీ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద ఎండోస్కోపీ ఎక్విప్మెంట్ డివైస్. ఈ డివైస్ ఇట్ ఎగ్జామిన్ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎండోస్కోపీ మన బాడీ లోపల we have the body parts inside. ఆ బాడీ పార్ట్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి, సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది మొత్తం మనం దేంతో ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ఎండోస్కోపీ. ఈ ఎండోస్కోపీ యూజ్ చేసి మనం బాడీ పార్ట్స్ ఫంక్షన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసినట్టు బాడీ ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నప్పుడు రెస్పిరేటరీ, అదేవిధంగా డైజెస్ట్ సిస్టమ్ చెప్పుకొని గుర్తుందా. సో అవే కాకుండా మనకి ఇంటర్నల్గా ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి లేవా, మన బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాయి లేవా, సో అవి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అది ఐడెంటిఫై చేసేది ఎలా అంటే బై యూజింగ్ ఎండోస్కోపీ. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పాథోమీటర్. సో పాథోమీటర్ చూడండి ఒకసారి, ఇది ఎలా ఉందంటే మనకి ఇంట్లో అట్లు పెనం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది, బట్ చూడటానికి ఎలా ఉండేది. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పాథోమీటర్ కెన్ మెజర్ డెప్త్ ఆఫ్ ద ఓషన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే పాథోమీటర్ పాత్ అండర్. సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా సముద్రం ఎంత లోతుంది, డెప్త్ ఎంత ఉంది, లేదా ఏదైనా చెరువు కానీ నది కానీ ఎంత డెప్త్ ఉంది, లెంత్ కాదు బ్రెడ్త్ కాదు, డెప్త్ ఎంత ఉంది అనేది ఏదో ఐడియా చేస్తుంటే యూజింగ్ పాథోమీటర్. ఈ పాథోమీటర్ యూజ్ చేసుకుని ఇది చూడడానికి మనం ఎలా ఉంటుంది, కానీ దీని ద్వారా ఏం చేస్తుందంటే రేస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసి సిగ్నల్ ఇది ఏం చేస్తుంది, రేస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఎంత ఉందని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. మీరు ఇంకా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రోజుల్లో నవీడేస్ యూఆర్ యూజింగ్ ద స్మార్ట్ మొబైల్స్. అండ్ ద స్మార్ట్ మొబైల్స్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఆఫ్ యాప్స్. ఆ యాప్స్లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసాం, ఎన్ని స్టెప్స్ మూవ్ అయ్యాం, ఎన్ని స్టెప్స్ అప్పుడు ఈరోజు మార్నింగ్ నుంచి ఎన్ని వరకు ఎన్ని స్టెప్స్ వరకు మూవ్ అయ్యాం, మనకి బాడీలో ఆక్సిజన్ కంటెంట్ ఎంత, మనం ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డివైస్తో ఫైండ్ చేస్తున్నాం కదా. అలాగే ఇది ఏం చేస్తుందంటే దిస్ ఎక్విప్మెంట్ పాథోమీటర్ కెన్ బి మెజర్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద ఓషన్. The next device is hygrometer. See hygrometer. This hygrometer to find the humidity. What is meant by humidity? What is meant by humidity? Humidity in the sense the water content in the air or air content in the water. Air content in the water, which means గాలిలో ఉన్న నీటి శాతం అంటే హ్యూమిడిటీ, తెలుగులో సాంద్రత అంటారు. సాంద్రతను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ హైగ్రోమీటర్. యాక్చువల్గా ఈ హైగ్రోమీటర్ని మనం హాస్పిటల్స్లోను ల్యాబ్స్లోను ఎప్పుడైనా బ్లడ్ టెస్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పక్కన చిన్నది వైట్ కలర్లో హోల్డ్ చేసి ఉంటుంది. మీరు దాన్ని టచ్ చేస్తే దాన్ని డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది, డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది ఎంత మ్యాక్సిమం ఉంది, ఎంత మినిమం ఉంది. లేదు మీరు న్యూస్ వింటారు, న్యూస్ వినేటప్పుడు లాస్ట్ వెదర్ రిపోర్ట్ చెప్తాడు, అక్కడ టెంపరేచర్ ఈరోజు మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ మినిమం టెంపరేచర్ చెప్తా ఉంటాడు. అక్కడ ఎలా మెన్షన్ చేస్తుందో దీనిలో కూడా హైగ్రోమీటర్ కూడా మ్యాక్సిమం మినిమం డిజిటల్ హైగ్రోమీటర్ ద్వారా మనకు మెన్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ మనం హ్యూమిడిటీ టు ఫైండ్ ద హ్యూమిడిటీ ఇన్ ద ఎయిర్ by using this device. The device is called the hygrometer. The next one is lactometer. See the lactometer
that determines the purity of milk. మీరు ఎప్పుడైనా పాల కేంద్రం డైరీ ఫార్మ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే లాక్టోమీటర్ని వాళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ లాక్టోమీటర్ ద్వారానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కంటైనింగ్ మిల్క్ అది ఏం చేస్తారు, మొత్తం సిరియేసి అది నుంచి ఒక గ్లాస్ మిల్క్ ఇస్తారు శాంపుల్ ఆఫ్ మిల్క్. ఆ శాంపుల్ ఆఫ్ మిల్క్ దానికి నెంబర్ ఇచ్చి పక్కన పెట్టేస్తారు. తర్వాత మనం అందరూ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారు, దాని మీద ఈ లాక్టోమీటర్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో అది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది స్కేల్. ఈ స్కేల్ ద్వారా మనకి ఎంత ఉంది దాంట్లో ప్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆ ప్యూరిటీ బేస్ చేసుకునే వాళ్ళకి ప్రైస్ అనేది డిక్టేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ మీన్స్ the lactometer can be used to find the purity of milk. Milk and the purity of the lactometer find out చేస్తుంది. The next device is monometer. In first slide lo మనం చూసాం barometer and altimeter. This is monometer. So this is also to find the pressure. But in previous time we are finding the pressure in atmospheric pressure. Now we are finding the gas pressure or pressure of gases. Gas యొక్క pressure find out చేసి ఏంటో అంటే here is the monometer. మోనోమీటర్ కూడా సేమ్ మనం ఇందాక టైర్ లో ప్రెజర్ ఎలా చెక్ చేస్తామని చెప్పాం కదా, సేమ్ ఇది కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? సో the next one is microscope. You know very well about this one, microscope. So where you saw that one, ఎక్కడ చూసారు దీన్ని? ఎక్కువగా బ్లడ్ టెస్ట్ సెంటర్లో చూస్తుంటారు. వాడు ఏం చేస్తారు, మన దగ్గర శాంపుల్ కలెక్ట్ చేసుకొని ఆ శాంపిల్లో మైక్రో ఆర్గన్స్ కానీ మైక్రోజెమ్స్ కానీ ఉన్నాయి. అలా చెక్ చేసేది ఎలా అంటే బై యూజింగ్ మైక్రోస్కోప్. సో దిస్ మైక్రోస్కోప్ is used to see the magnified view of small objects. Even small objects also can be seen through that one. That's why they call it micro means small, very very small. Scope can see. సో చిన్నవి కూడా మనం చూడగలిగే వాటి మనం ఏమంటే మైక్రోస్కోప్. ఓకే, సో దీన్ని చేసి మన బ్లడ్లో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ బ్లడ్ ప్లేటెట్స్ ఉంటుంది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఓడోమీటర్. ఓడోమీటర్ ఇన్ ద సెన్స్ స్పీడోమీటర్. మీ అందరికీ బైక్ మీద మీ పేరెంట్స్కి బైక్ మీద రైడ్ చేసినప్పుడు ఎదుర 2 లేదా 3 కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకటి ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి స్పీడ్, ఇంకోటి వచ్చేసరికి డిస్టెన్స్, ఎంత స్పీడ్లో అవుతుంది, స్పీడోమీటర్ కనిపిస్తుంది. సో ఆ స్పీడోమీటర్ ఓడోమీటర్ మెజర్స్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై వెహికల్ ఆన్ రోడ్. ఎంత స్పీడ్ పర్ అవర్ ఆర్ పర్ మినిట్, ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుంది అనేది దీంతో ఏం చేస్తుంది, బై యూజింగ్ ఓడోమీటర్. బట్ అవర్ కామన్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ యూజింగ్ స్పీడోమీటర్. But actually the word is odometer. Okay, the next device is, see here, kilometers per hour. How many kilometers can be covered? మీరు మ్యాథ్స్ కూడా చేసి ఉంటారు. సో కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే గంటలో ఎంత డిస్టెన్స్, ఎన్ని కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాం. దట్ వి కాల్డ్ as can be determined with the help of odometer. The next one is periscope. So here the periscope, it is the ship, it is under the sea. It is the ship, it is under the ship, or it is the battle ground. అంటే యుద్ధ ప్రాంతం ఏంటి, మన మిలిటరీ వాళ్ళు యుద్ధ ట్యాంకులు వాడుతూ ఉంటారు కదా, అలాంటిది ఇది. అదే అలాంటి యుద్ధ ట్యాంక్ని ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళని మనము సో లైక్ స్నేపర్ సెల్స్. స్నేపర్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే పెరిస్కోప్, ఇక్కడ ఒక లెన్స్, ఇక్కడ లెన్స్, ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ ఇక్కడ పడి ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ మిర్రర్ మీద పడుతుంది. ఈ మిర్రర్ ఏం చేస్తుంది, మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి కనిపించకుండా ఇలా ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బట్టి ఎలా వాళ్ళు అటాక్ చేస్తుంటారు. దీన్ని మనం ఏమంటే పెరిస్కోప్. యూజ్డ్ ఇన్ సబ్మెరైన్ మీన్స్ అండర్ ద ఎర్త్.
ఎర్త్ లోపల ఉండి అప్లై చేస్తే సబ్మెరైన్. సర్వే ద షిప్స్లో చేయొచ్చు. అదేవిధంగా బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్లో కూడా ఇలాంటి టెలిస్కోప్ ఇచ్చేసుకొని అది ఏ డైరెక్షన్లో యుద్ధాలు చేస్తున్నారు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ pyrometer. The next one is pyrometer. So in previous the 2020-21 we are having the pandemic situation. The pandemic situation means we are facing the COVID, coronavirus. And that time doctors check our body temperature. I think మీరు చూసే ఉంటారు చాలా మంది వాడు మన బాడీ టచ్ చేయకుండా జస్ట్ ఏం చేసేవాడు ఇక్కడ మనకి బ్రెస్ట్ దగ్గర చెక్ చేస్తూ ఉంటాడు. చెక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తే బాడీ అంటే దాని టెంపరేచర్ ఉందని డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది అదే దీని ఏమంటాం పైరోమీటర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ వెరీ హై టెంపరేచర్. ఎంత టెంపరేచర్ ఉంది, ఎక్కువ టెంపరేచర్ కూడా దీంట్లో మెజర్ చేస్తూ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ థర్మోమీటర్ ఆల్సో యూజ్డ్, బట్ థర్మోమీటర్ కెన్ కాంటాక్ట్ విత్ అవర్ బాడీ, బట్ హియర్ this cannot contact with our body, but it can be identified. మన బాడీ టచ్ అవ్వకపోయినా మన బాడీకి సరౌండింగ్ పెడితే మన బాడీ ఎంత హీట్ ఎవాల్వ్ చేస్తుంది, ఎంత హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసేది ఏంటో అంటే పైరోమీటర్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ radar. The next one is radar. So this is the radar. So on read this one. It is used for detecting the direction and the range of approaching plane by means the radio microwaves. So అంటే ఏం చేస్తుంది ఈ ఎక్విప్మెంట్ యూజ్ చేసుకొని మనకి వన్స్ డిటెక్టింగ్ ద డైరెక్షన్ అండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అప్రోచింగ్ ప్లేన్. ఏ ప్లేన్ ఎటు నుంచి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వీ హ్యావ్ ద సోలార్ సిస్టమ్. ఈ సోలార్ సిస్టంలో సన్ అలాంగ్ విత్ ప్లానెట్స్ ఆల్సో దేర్. ప్లానెట్స్ ఆల్వేస్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ది సన్, అవునా కదా. సో ఎప్పుడైతే సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అయినప్పుడు దెర్ ఈస్ సర్టెన్ వెలాసిటీ. ఆ వెలాసిటీతో తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి 24 అవర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 డే. అంటే సూర్యుని చుట్టూ 24 గంటలు తిరిగి వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఒక రోజు అని చెప్తాం. సో అలా తిరిగినప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది, ఎంత రేంజ్తో ప్రతి ప్లానెట్ రివాల్వ్ అవుతుంది అనేది ఏంటో చెప్తామంటే దీని యొక్క రాడార్తో ఎంటర్ చేస్తాం. అదేవిధంగా మనకి వేవ్స్ ఉన్నాయి, అల్ట్రాసోనిక్ వేవ్స్, ఐఆర్ వేవ్స్, ఇలా ఈ వేవ్స్ ఉంది. అంటే ఇది సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ సౌండ్ యొక్క వేవ్స్ని సో రాడార్ వేవ్స్ మనకి మొబైల్కి యూజ్ చేసే సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా రాడార్ వేవ్సే. రేడియో వేవ్స్ ఆర్ మైక్రోవేవ్స్. రేడియోవేవ్స్, మైక్రోవేవ్స్ ఎంత ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుంది, ఎంత ఇంటెన్సిటీలో వస్తుంది అనేది దేంతో ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే బై యూజింగ్ రాడార్తో యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సిస్మోగ్రాఫ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై some of the countries like Japan or Tokyo, such kind of countries, అలాంటి దేశాల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎప్పుడు భూకంపం వస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు సునామీస్ వస్తుందో తెలియదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఎంత వస్తుంది, ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది దేని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే యూజింగ్ సిస్మోగ్రాఫ్. ఇది సిస్మోగ్రాఫ్. ఈ సిస్మోగ్రాఫ్ మెజర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ షాక్స్. ఎంత భూకంప ప్రభావం ఉంది అనేది దేని మీద డిటెక్ట్ చేస్తుంటే యూజింగ్ సిస్మోగ్రాఫ్. అదేంటి జరిగిన తర్వాత, జరగక ముందు కాదు, జరిగిన తర్వాత భూకంపం ఎర్త్క్వేక్స్ ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎంత ప్రభావం ఉంది. రీసెంట్లీ 3-4 days బ్యాక్ 10 days బ్యాక్ మనకి ఏపీలో కూడా సమ్ ఎర్త్క్వేక్ జరిగింది. బట్ దాని లెస్ ఎఫెక్ట్. బట్ కొన్ని ఏరియాలో భూమి కనిపించదు, దట్ మీన్స్ స్లైడ్స్ అనేవి షేక్ అయ్యింది. సో అది ఎంత షేక్ అయింది ఏంటనేది బిలో 7 అంటే దట్ ఈస్ లెస్ ఎఫెక్ట్, అబోవ్ 7 ఉంటే దట్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే,